जय श्रीराम। दीर्घ 500 वर्षर संघर्ष पर अयोध्या हेबाकु जाउछि आम आराध्य श्री रामलालांकर प्राण प्रतिष्ठा। 500 वर्ष होला कहार वंशज पिंधि नाहंती पगड़ी की चपल तो कहीं खाई नाही प्रतिज्ञा करी अन्न। सेही भली अयोध्या 1990 दशक श्रीराम जन्मभूमि पई एकत्रित होइतिले सारा भारतर कोणानुकोणरू धर्मयोद्धा करसेवक। मोगल आक्रांता बाबर नाम विवादित ढांचा को भांगी सेठारे उड़ाइथिले गैरिक ध्वजा। आज भेटिबा सेही भली जने करसेवक जने धर्मयोद्धा माँ चर्चिकांक नगरी बांकीरू अयोध्या को बाहरी जाइथिले धर्मयुद्ध पई अजय स्वाई आम टुल्लू भाई जानिबा तांकर अनुभूति। जय श्री राम जय श्री राम। भाई आपण करसेवक आपण अयोध्या जाइथिले युव बयस जाइथिले जो युव बयस आम युव समाज भोगविलास माति रहे समस्त प्रकार कुकर्म लिप्त रुहे कुकर्म शिखे कुकर्म करे से भली युवा बयस प्रभु श्रीराम प्रति एते भक्ति धर्म प्रति एते भक्ति निज धर्म पे आपण खोर्धारू अयोध्या पलैले कौन थिला आपनकर विचार तो कोठ आसथिला एपरि विचार? मु छोट बेलू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर स्वयंसेवक मु केबे शाखा गली से तिथि बार मते जणा नै किंतु संघर प्रचारक माने सम्मान्य घनश्याम महापात्र प्रभात कुमार साहू विवेकानंद साहू सम्मान्य प्रसन्न कुमार मिश्र तापर परे सम्मान्य उपेंद्र विश्वाल माने तापर रामचंद्र स्वाई एमती आहरी छोट बेले सब बांकी बहुत प्रचारक विस्तारक सब आसंदी तो शाखा जाए शाखारे देशर कथा पड़े देश ही सब किछि समाज देवता देश बिना आमर अस्तित्व नहीं आमे भारतीय आमे हिंदू आमे गोटे बहुत वैभवशाली गोटे जातिर लोक आमे आम सभ्यता अति प्राचीन तेणु आउ किछि संदेह किछि नथिला जे प्रभु श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम एवं आमर पूर्वपुरुष ता पूर्वर श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन आरंभ हो गलानी ता पूर्वर राम जानकी रथ श्री से उत्तर प्रदेश उत्तर भारत से सब चलता से टीवी रे आमे किछि शुणुलु राम जन्मभूमि एमती गोटे मुक्ति होगापी बहुत चेष्टा चली हो पार नहीं ताकू बाबर सेनापति मीरबाकी खां 1526 रे भांगी तापर गोटे मस्जिद कृति कर देछि किंतु ता भितर श्रीराम को प्रतिमा अछंती हिंदू कारुकार्य अच्छी ये सब कथा आमर सब बौद्धिक रे आम सब शुणुलु आमर सेते बेले आमर विभाग प्रधान सम्मान्य प्रसन्न मिश्र आम बांकीर संघ चालक रघुनाथ रथ आमर बांकनिधि साहू जी कि विश्व हिंदू परिषद काम करुले आम पाटपुर आम गाँ पाखर भाई प्रभात कुमार साहू से पूर्व सब प्रचारक थे जो मैंने कि संघर पूरा एकनिष्ठ स्वयंसेवक कार्यकर्ता तो से आम एक सब शुणु तेणु मनरे बहुत आकांक्षा थाए जे आमर श्रीराम जन्मभूमि आमर मर्यादा पुरुषोत्तम ये मुक्त केमती हो पारे तेणुक से सब गीत मध्य सब बोला हुए से गीत बैठक पूर्व से सब गीत बोला जाए हे हे राम भक्त हे राष्ट्र भक्त हुओ राम कार्य पाई जाग्रत आज स्वाधीन सिनारे आम जन्म माटी पराधीन हिंदू देव तीर्थ कोटि हिंदू आज अपमानित एगुड़ा मनरे प्रेरणा सृष्टि तेणुक जिते बड़े गाँ गाँव रे श्रीराम शिला पूजन अभियान कार्यक्रम आसला सेते बेले आमर प्रेरणा पूज्य रघुनाथ रथ वर्षान बयस तक तथापि सी सब साइकेल रे गाँ जाऊ आमे भी सब साइकेल जाऊ धंसर तुलसीपुर पाथपुर ये पाखापाखि जिते सब गाँ माने सब जी पार्ला सब कथा खजुरी पदा पर्यंत श्रीराम शिला पूजन होता तेणु बांकी से आमर टाउन उपर मेडिकल छक उपर आम सब करूँ श्रीराम शिला इटा पूजन इटा मुंडेकी घरे घरे गोटे पितल थाली रे इटा माने श्रीराम को इटा मुंडेकी टंके चाणा लेखा आम आदाय करूँ ये सब अयोध्या जीव इटा जीव ताहा भी है जो सबू गाँ गंडारू श्रीराम शिला और टंके चाणा लेखा आदाय कर सब पठे तेणु स्वाभाविक मनरे इच्छा था कौन से अयोध्या ग्राउंड जीरो रे कौन अच्छी कहीं से श्रीराम जन्मभूमि रे कौन अच्छी कहीं बाबरी मस्जिद कौन तेणु देखियार प्रबल बहुत इच्छा थिला तापर जिते डाकरा आसला जे कारसेवक मैंने आसतु कर सेवा हम कर सेवा हूँ गोटे
କ'ଣ ପଞ୍ଜାବୀ ଶବ୍ଦ କାର ସେବା ମାନେ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା ଯେ ସବୁ ଦାସ ସବୁ କର ସେବା ହେବ, ଜନ୍ମଭୂମିରେ ସେଠି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମିତି ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ମହନ୍ତ ନୃତ୍ୟ ଗୋପାଳ ଦାସ, ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶୋକ ସିଂହଳ ତାର ସବୁ ହେଡ୍ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୌରୀ ପ୍ରସାଦ ରଥ, ହରିହର ନନ୍ଦ, ଆମର ସେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାଙ୍କର ସବୁ ମିଟିଂ ବାଙ୍କି ବଜାରରେ ସବୁ ହୁଏ। ଆମେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଡାକରା ଆସିଲା ଆମେ ସବୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଲୁ। ସେଇ ଜଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ର, ଆମର ଯେ ବିବାହ ପ୍ରଚାରକ, ସଂଯୋଜକ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିର ସବୁ ଥିଲେ ଆମ ବିଭାଗର, ସେ ଆଉ ମୋତେ ସିଧା କହିଲେନି ଯେ ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଭଳି ପ୍ରେରିତ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। ଘରେ ବାପା କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ବୋଉ କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ଯା ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବି। ନିର୍ଭୀକ ହେଇକି ବାହାରିଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ 5 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। 5 ଜଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠି ଆମ ସମ୍ମାନୀୟ ଯୁଗଳ କିଶୋର ଭୂତ ସେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିଛି ଆମ ଟିକେଟ 500 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଡ଼ାଏ ଟିକେଟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ। ଯିବାର ଆଉ ରହିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ଆମର ଅଧିକାରୀ ମାନେ କହିଲେ ଯେ କମ ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ନବ, ବେଶୀ ଓଜନ ହେଇନଥିବା ଦରକାର। ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ ଯେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ, ଆଉ କିଛି ଗୈରିକ ପତାକା ହଉ ବା ଗୈରିକ ପୋଷାକ ହଉ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ କଲେଜ ପିଲା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗେରୁଆ, ସେତେବେଳେ ଏତେ ବହୁତ ମିଳୁନଥିଲା, ଗେରୁଆ ଲୁଗା କିଣିଦେବି, ଲୁଙ୍ଗିଟେ କିଣିଦେବି କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ମୁଁ ପୁଟ ମଡ଼େଇକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଥିଲି 2ଟା ଧଳା ଲୁଗା ନେଇକି ଯାଇଛୁ। ସେଠି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏତେ ଶୀତ ହବା କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡିଏ ଆର୍ମିରେ ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାର ସୁଇଟର ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ମିଲିଟାରୀ ସୁଇଟରଟିଏ, ଆଉ 2 ଗେରୁଆ ଲୁଗା ଝୁଲାଟିଏ, ଆଉ ମୁଢ଼ି ଛତୁଆ ଏମିତି କଥା କିଛି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମକୁ ଗିରଫ କଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଜୁଏଲ ଓରାମ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ କଳାହାଣ୍ଡିର ସାଂସଦ କିଏ ଜଣେ ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ଥିଲେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଆମେ ଅଟକିକି ରହିଲେ, ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବଣ୍ଡ ଲେଖିଲେ, ନାଇଁ ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବନି। ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ଯିବୁନି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଫେରିବୁ କାହିଁକି, ଆମେ ତ ଆସିଛୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବୁ, କାର ସେବା କରିବୁ। ପୁଣି ଗାଡ଼ିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପଳେଇ ଗଲୁ। ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେ ତମେ ମୋଗଲ ସରାଇରୁ ଓହ୍ଲେଇବ। ମୋଗଲ ସରାଇରୁ ଗୋଟେ ଫୈଜାବାଦ ଜିଲ୍ଲାଟା ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ଅଯୋଧ୍ୟା। ସେଠି ଗୋଟେ ସୁଲତାନପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜ, ତୁମେ ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇବ, ରାତିରେ ଓହ୍ଲେଇବ, ନହେଲେ ଫୈଜାବାଦ ଆଗକୁ ପଳେଇବ, ନହେଲେ ଟିକେ ପଛରୁ ଓହ୍ଲେଇବ, ଚେନ୍ ଟାଣିକି ଓହ୍ଲେଇବ। ଆମେ ବାଟ ଘାଟ କିଛି ଦେଖିନୁ, ତରୁଣ ବୟସ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ 2500 ଟଙ୍କା। ଆମେ 5ଟା ଟିକେଟ ଯିବା ଆସିବା କେବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସାଧାରଣ କିଛି ପଇସା ସେତେବେଳେ ଦିନରେ 100-150 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଥିବ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି, କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେଠି କୋଉଠି ଲୁଚିକି ଯିବା, କୋଉଠି ଓହ୍ଲେଇକି ଯିବା, କୋଉଠି ଗଣ୍ଡେ କିଏ ଦେଲେ ଖାଇଦେବା, ନହେଲେ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବୁ। ସେଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମୋଗଲ ସରାଇରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାଧାରଣ ପିଲା, ଏତେ ପୋଲିସ, ଏତେ କଡ଼ା କଟକଣା, ଚେକ୍ ଏ ସେ। ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଲିକି ଆମେ କହୁନଥିଲୁ, ଏଇଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଟିକେଟରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେସନ ନା ଆମେ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲୁ। ତାର ମୋଗଲ ସରାଇରେ ସେଠି କୋଉ ଜାଗା ହବ ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ମୋର ଖିଆଲ ପଡ଼ୁନି। ଆମକୁ କହିଲା ଗୋଟେ ମଠରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ। ଆମେ ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଠିକି ଗଲୁ। ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁଟି, ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଶାଗର ତରକାରୀ, ଶାଗ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହୁଏ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଛୋଟ ଡିବିଆ ଗୋଟେ ଜଳୁଛି। ଖାଇ ବସିଛୁ, ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ଚାରିପଟୁ କଡ଼ ଜଗିଲେ ପୁରା। ଗଳି ବାଟ ଦେଇକି ସେ ବାବାଜୀ ଜଣେ ଥିଲା, ବାଟ କଲେ ନା ଏଇପଟେ ପଳା, ଗଳି ବାଟ ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଷ୍ଟେସନ ଆଗରେ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ବାହାରିଲୁ। ରାତିଟା ସାରା ଶୀତରେ, ରାତି 1 ସାଢ଼େ 1 ହବ, ଶୀତରେ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। ତାପରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଯିବା କଥା ସେଥିରେ ବସିକି ପଳେଇ ଗଲୁ ବନାରସ, କାଶୀ ବନାରସ। ସେଠୁ ଆଉ ଟ୍ରେନ ଯିବା ବହୁତ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ମାନେ ସେଠି ପୁରା ଗିରଫ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆମେ ଗୀତ ବୋଲୁ, ହଟୋ ହଟୋ ମୁझे जाने दो, राम का दर्शन होने दो, मंदिर वहीं बनाएंगे जहां पर राम ने जन्म लिया। ଏସବୁ କଥା ହୁଏ। ବହୁତ ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, କେରଳୀ ସବୁ କାରସେବକ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ୍ବି ରାମ ପାଗଳ, ସବୁ ରାମ ଦିବାନେ, କେମିତି ନା କେମିତି ଆମେ ଯିବୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯେତେ ସବୁ ଜେଲ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ ବସ୍ରେ ନେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଜିପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଠି ଗୋଟେ କଲେଜରେ ବଡ଼ ୱାଲ୍ ଫାଲ୍ ସବୁ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଗିରଫ କରି ସବୁ ରଖିଲେ।
ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଗିରଫ ହେଇକି ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସବୁ ସେଠି ଆମେ ରହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଏବେ ଯିଏ କେମିତି ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବୁ, ଆମେ ତୁମେ କେମିତି ଯାଉଛ ଯାଅ, ଆମେ କିଛି ଦେଖିନୁ, ଅର୍ଥ ଜାଣି ଶୁଣି। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଟୁଲୁ ଭାଇ ଜେଲ ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଅଛି। ଆମର ବାଙ୍କିରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପଟି ଯାଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ସାନ ଥିଲି, କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଏ କରିବା ଏଇସବୁ କଥା ଟିକେ ମନରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହଟସଟ୍ କ୍ୟାମେରାଟେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହଟସଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୟାମେରା ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ରିଲ୍ ସେଇଟା। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସେ ମୁଢ଼ି ଜରି ଭିତରେ ପୁରେଇକି ନେଇଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଚେକ୍ କଲେ ମୁଢ଼ି ଅଛି ଭାବିକି ସେ ଜେଲର ବାଲା ତାକୁ ଆଉ ଏତେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି କିଛି ଫଟୋ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଉଠେଇଥିଲୁ, 2-4ଟି ଫଟୋ, ବେଶୀ ନାହିଁ, 2-4ଟା ଫଟୋ ତାକୁ ଆମେ ଉଠେଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜେଲରେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜେଲରେ ରହିବା ଭିତରର ଅନୁଭୂତି। ଜେଲରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ନ ବାହାରିବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଭାବିନୁ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲୁ ବାହାରିବୁ। ଶେଷରେ ଭାଙ୍ଗିକି ବାହାରିବା ଯିବା, ଇଏ କ'ଣ ଆମକୁ ରଖିବେ, ବାହାରିବା। ଭାଇ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ, ଯୋଉଟା ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ଯେଉଁ ରାତିରେ ସେଦିନ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ହେଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଠି ପ୍ରହାର ହେଲା, ଆଉ ଦଳ ଦଳ କାରସେବକ ମାନେ ଅମାନସିକ ଭାବେ ସବୁ ନେଉଥାନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତରୁଣ ବୟସରେ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଆମେ ଏଠୁ ଫେରିବୁ ନ ଫେରିବୁ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଟ୍ରେନରେ ଦଳେ ମହିଳା ବସିଥାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଝୁଡ଼ିରେ ସବୁ ଧରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାର ଭିତରେ ପଶି ଇଂଲିଶ ଲେଟର ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଲି। ସେତେବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ କି ଅନ୍ୟ ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନର କିଛି ମିନ୍ସ ନଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିରେ ସବୁ କଥା ଲେଖିଥିଲି ଆମ ଘରକୁ ଚିଠି ଲେଖିକି ଦୌଡ଼ିକି ସେଠି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯାଏ। ସେଠି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରେନଟା ରହିଲା, ସେଠି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଚିଠିଟି ଗଳେଇଥିଲି। ଚିଠିଟି ଆଜି ବି ଅଛି, ସେଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ ସେଇ କଥା, ସେଇ ସମୟକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲା, ସେଟା କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବନି। ନଭେମ୍ବର 1, 1990 ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ? ନଭେମ୍ବର 1, 1990 ଆମେ ତାପରେ କ'ଣ କଲୁ, ଜେଲକୁ ଭାଗି ଚାଲିଲୁ। ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏଠି ଆଉ ରହିବା ନାହିଁ, ଚାଲିବା। ବାଟଘାଟ ଜଣା ନାହିଁ, ଚାଲୁ 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 ଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁନି ସେଇଦିନ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଳି ହେଲା, କାରଖାନା ହେଲା, ଖବରକାଗଜରେ ସବୁ ବାହାରିଲା, ସହର ବଜାର ଭିତରେ ସେ ସବୁ ପେପର, ସେ ପେପର ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। मुलायम सिंह यादव कहला कार सेवक को अयोध्या रे पुरई देबिनी। कार सेवा क्या, वो ढांचा पर फरिंदा पर भी मार नहीं सकता, कार सेवक क्या करेंगे। किंतु से दिन कार सेवा हला। ଏହା ପରେ ପରେ 2 ନଭେମ୍ବର ରେ हाँ ବିବାଦୀୟ ढांचा भांगी दिया गला, विवादीय ମାନେ ଚଢି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ, हाँ। କଇରିକ ଧ୍ୱଜ ଉଡାଇଲେ। प्रथम दिन जो दिन कार सेवा हला से दिन अशोक सिंघल रामशिला नहीं की गले, जो जगार विवादीय जगह हेटे रामशिला थोइले, तांको लाठी माड़ हला, तांको मुंड फाटीगला। तार 2 दिन थे किंतु अयोध्या रे पूर्वर जो प्रस्तुत है सब कारसेवक माने पसिकिर थिले एवं भारी सुनियोजित भाव में से माने कौन कले ढांचा ऊपर चढ़ी गले। से ढांचा आमे देखला जो प्रकार थिला माने पूरा जीआई पाइप रे एमती रेलिंग करिकी सब थाए, तार सत्तरे चढ़ई भी पसि परिबो। किंतु बोधे प्रभु श्रीराम कर आज्ञा, हनुमान जी बजरंग बाली प्रवेश होइथिबे से जो कारसेवक भाई मन से माने किछि पसि गले, पसिकी से जो छोटो लुहा पाइप रे से जो कमल दल को भांगा आरंभ कले। से फटो आप देखुवे से आउ सरजू नदी परे पोलोटा एकमात्र कनेक्शन रोड तो था सरजू नदी, एपटे बहुत फायरिंग है। आमे तार 3 बोधे 4 तारिख दिन आमे पहुंचलु। आमे हाथ में अनेक माने कंकाल, जो कंकाल दौड़ी रे सब पानी माठिया बंधा है कि सरजू रे पकई माने कारसेवक मान को सरजू नदीर पोलो उपरू फायरिंग कर तक पकई देते कलु। आम दाह संस्कार कथा किसी कथा कलु, ढांचा देखा गलु, गुलीर चिन्ह सब देखलु, अयोध्यार कांथर सब रक्तर छिटा, राम कोठारी शरद कोठारी भाई मान जो मरी आप सब शुणी से कथा। अयोध्या दर्शन है आउ से प्रभु कृपा। से दिन आम शपथ नहीं जे ये दिने ना दिने ये ढांचा हटिबो, आपको आम यार प्रतिशोध नवा। ये जो बलिदान होती कारसेवक मानकर
ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବାବରି ଢାଞ୍ଚା ହଟିବ, ଇଏ ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କାମ ଚାଲିଲା, ସାଂଗଠନିକ ରଚନା ଚାଲିଲା। ଗାଁ ଗାଁରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଜ୍ୟୋତି ପୂଜା କରାଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଅଧିକ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା କେମିତି କାରସେବକ ଯିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ତାପରେ 1992 ଆସିଗଲା। 1992 ପୁଣି ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ପୁଣି ଗଲୁ। ସେତେବେଳେ ବାଙ୍କିରୁ ଆମେ 5 ଜଣ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ 70 ଜଣ ଗଲୁ। ତା ଭିତରୁ କେତେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ସମ୍ମାନ୍ୟ ଘନଶ୍ୟାମ ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମପୁରାର ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଜେଠି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ସେଠି ପ୍ରହରାଜ ଭାଇନା, ଏଠି ଆମର ବାଙ୍କନିଧି ସାହୁ ଆମର ଯିଏକି ଆର ଟୋଟାଲ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ସମ୍ମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ, ସମ୍ମାନ୍ୟ ରଘୁନାଥ ରଥ, ସେମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ରଘୁନାଥ ରଥ ଯାଇପାରିନଥିଲେ, ଆମକୁ ସବୁ ପଠେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର 6ରେ ପୁଣି ସେଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସଭା ହେଉଥିଲା କର ସେବା ପାଇଁ। ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମାଙ୍କର ମାଟି ନେଇଥିଲୁ, ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇଥିଲୁ, ସେଠି କାରସେବକ ହବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଏ ଅଟକଉ ନଥିଲେ। ମୁଲାୟମ କଲ୍ୟାଣ ସିଂଙ୍କର ସରକାର ଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଦିନ ସେଠି ସବୁ ସେଇ ଯୋଉ ବିବାଦିତ ଢାଞ୍ଚାକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ସବୁ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା, ସେଠି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଗଇଁତି ସବୁ ଖୋଲିକି ଦେଇଦେଲେ। ଲୁହା ଦୋକାନୀ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ନିଅ କରସେବା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁଥିଲୁ କରସେବା କରିବା ବୋଲି, କରିକି ତାକୁ ପୁରା ସେ ବିବାଦିତ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପୁରା ଭୁଷୁଳେଇ ଦିଆଗଲା। ତା ଭିତରେ କିଛି କାରସେବକ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଲେ। ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟା ନା କ'ଣ ଲୁହା ରଡ଼ ଅଛି କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା। ଯେତେ ଥକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହାଲିଆ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସବୁ ଆମର ସବୁ କାରସେବକ ମାନେ ସବୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସବୁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ସଫା କରାଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାତି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଇଟା ସେଇଠି ଯାହା କିଛି ମିଳିଲା, ସେଥିରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯିଏ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ଆଉ ଆମେ ତାର ଦିନ ସକାଳକୁ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଲୁ। ବହୁତ ଗହଳି ଥାଏ, ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାର ସୁବିଧା ସବୁ ନଥାଏ। ଆମେ ଆମ ବାଙ୍କିରୁ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବିଦା କରିକି ଲାଷ୍ଟ ଦଳରେ ମୁଁ ଆସେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଟା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ହଁ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ବାବରି ଢାଞ୍ଚାର ଗୋଟେ ଇଟା ନିଆଯାଉ। ସେଟା ଗୋଟେ ଥାଉ, ଗୋଟେ ଏତେ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଘୃଣା ଥିଲା ଯେ ସେ ଇଟାଟାରେ ପରିସ୍ରା ସବୁଦିନ କରାଯାଉ। ସେମିତିକୁ ପବିତ୍ର ଭାବିକି ଆମେ ନଥିଲୁ। ସେ ଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବାବରି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାବରି ଗୋଟେ ଆକ୍ରାନ୍ତା, ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ, ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତା ନାଁରେ କାହିଁକି ରହିବ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି, କଳଙ୍କର ସ୍ମୃତି କାହିଁ ରହିବ? ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ସୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ସେଟା ବିଜୟ ଦିବସ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ବାଙ୍କିରେ? କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ନାହିଁ, ଯେତେ ସବୁ ବାବରିର ବଂଶଜ ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ସେ ବାବରି ଲୋକତକ ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଯୋଉଠି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ସେଠି ଦଙ୍ଗାଗୋଳ ଲଗେଇଲେ, ପୋଡ଼ି ପକେଇଲେ, ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଜାଗା ନଥିଲା। ମୋର ସେ ଟିମ୍ଟାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ, ଡିଜେଲର ଇଞ୍ଜିନ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ ସେ ସବୁ ହେଇନଥିଲା। ଏଠୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଷ୍ଟେସନରୁ ମୁଁ ସେ ଇଞ୍ଜିନର କଡ଼ରେ ସବୁ ଆମେ କମଳ ଘୋଡ଼େଇକି ସବୁ ବସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବୋଲି। ବାଟରେ ଆମକୁ ପଥର ସବୁ ମାରୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାର ପାଲଟା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦଉଥାଉ, ଯାହା ଯେତିକି ଦେବା କଥା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ପଲ୍ ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଗଦେଇକି ରଖିଥାଉ। ଯାହା ହଉ କେମିତି କ'ଣ କରି ସବୁ ଆସିଲୁ। ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସକାଳୁ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଭୋରୁ ଆମେ ସେ ଛକରେ ଚା ଫା ଟିକେ ପିଉଥାଉ। ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ। ସେଠିକାର ସେଇ ବାବରି ବଂଶଜ, ସେଇ ଯୋଉ ମୋଗଲ ଲୋକ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସି ତରତୁଆରେ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ। 30-40 ଜଣ ସେ ହେବେ। ଆମେ ମାତ୍ର 7-8 ଜଣ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଟି ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ। ସେ ୱାର୍ଟି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଅଟକେଇକି ସବୁ ପଥର ମାରିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲୁ। ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶି ଆସିଲେ, ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଜଗି ରହିଲି, ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସିଟ୍ ପାଖରେ ପୁରେଇ ଦେଲି। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ନେବା ଭିତରେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇମାନେ ବି ଆସିଲେ, ଆମ ସଂଘର ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର। ତାପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେମାନେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଥାନାକୁ ନେଲେ। ପୁଣି ଦିନ ସାରା ସେଠି ଥାନାରେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି। ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? କେଜାଣି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ କି ଲମ୍ବା ନିଦ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ଦୀର୍ଘ ସୁସୁପ୍ତି, ଲମ୍ବା ନିଘୋଡ଼ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିକି
ଆଜି ବି ଲାଗୁଛି ଶୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମ ଭଳିଆ ମିଡିଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୁବକ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ବିପ୍ଳବ ମରିନେଇ, ମାନେ ଯୋଉ ବିଚାରଧାରା ମରିନେଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ଭାରତ ବୈଭବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହବ, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଜାଗରଣ ହବ। ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ରାଜନୀତିଟା କଣ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଯୋଗେଶ ରାଉତ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ରେ ଗୌରା ତୋ ପୁଅକୁ ପୋଲିସ ନାସାରେ ଗିରଫ କରିବ। ନାସା କଣ, ଗିରଫ କାହିଁ କରିବ କଣ, ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି ଜାଣି। ଆରେ ତୋ ପୁଅ ସେଇ ସବୁ କଥା କରୁଛି, ତା ନାଁରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଆମ ପାଖକୁ ମେସେଜ ଆସିଲାଣି। ବାପା କହିଲେ ସେ ତ ଭଲ କାମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ନାସାରେ କାହିଁ ଗିରଫ କରିବ। ଏମିତି ବାପା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଏନଏସଏ କହୁଛେ, ଏନଏସଏ ଏସବୁ କଥା। ତାପରେ ଘରେ ଆସିଲୁ, ଘରେ ତ ଭାବିଥିଲେ ବହୁତ ପଚାରୁଥିଲେ ମୋତେ ସବୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କଥା, ଆମେ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲୁ। ଆମର ଶାଖା ସେତେବେଳେ 10-11ଟି ଶାଖା ଚାଲିଥାଏ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଥାଏ। ପୁଣି ୟାକୁ ଆଗକୁ କେମିତି କରାଯିବ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପୁଣି ଚାଲିବ, ଏ କଥା ଅଧାର ରହିଛି। ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଥା କହୁଥାଉ, ଖବରକାଗଜ ଜାଣୁଥିଲୁ, ସବୁ ଦେଖଉଥିଲୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ ସେଠି ଅଟକି ଥିଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ନିଧି ସଂଗ୍ରହ ହେଲା, ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା। ଏବେ 22 ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଣ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କର, କଣ ଅନୁଭବ? ମୋର ଅନୁଭବ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ମିଡିଆକୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କାମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ କୋଉ କାର୍ୟ୍ୟସେବକ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କଥନ ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏତେ କଥା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଯୁବପିଢି, କମ ବୟସରେ ଯୋଉ ସବୁ ଯୁବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ କଥା ଭିତରେ ଏବେ ବି ପଶୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜେପିର ଭଲ ହବ, ଗୋଟେ ଭୋଟ ହବ, ଏଇ କଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି, ଇଏ ଗୋଟେ 526 ବର୍ଷ ବୟସର ଗୋଟେ ଲଢେଇ, ଗୋଟେ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ କଣ କଲିମିନେସନ୍ସ ଅଫ ସୋ ମେନି ଏପିସୋଡ୍ସ। କେତେ କେତେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା, କେତେ କେତେ ହିନ୍ଦୁ ଯୋଦ୍ଧା ମୁସଲମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିକି ପ୍ରାଣପାତ କରିଥିବେ, କଣ ହେଇଥିବ। କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, କେତେ ମହନ୍ତ ନୃତ୍ୟ ଗୋପାଳ ଦାସ, ସାଧୁ ଋତ୍ତମ୍ଭରା, ଉମା ଭାରତୀ ଜୀ, ଅଶୋକ ସିଂହଲ ଜୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନୀୟ ସଂଘର ଅଧିକାରୀ ମାନେ, ସମ୍ମାନୀୟ ହରିହର ନନ୍ଦ, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜୀ, ଆମର ଗୌରୀ ଭାଇ, ଆହୁରି କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, କେତେ ସମୟ ଦେଇକି ଆଜି ସେମାନେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇପାରିଥିଲା ସଫଳ ଭାବରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିଥିଲେ। ଆଜି ଭାବିଲେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଛି, ସମାଜର କିଛି କଥା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ହେଇଛି। ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ନଥିଲା, କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନାର ଲେଶ ମାତ୍ର ରାଜନୀତି ଅମକ ସମକ, ସେ କଥାରେ କିଛି ନଥିଲା। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନ, ବାବରୀ ଢାଞ୍ଚା, କଳିଙ୍ଗିତ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସଫା କରାଯାଇକି ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ସବୁ ହବ, ଶ୍ରୀରାମ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ। ଇଏ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସଫଳ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟିଲା ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯୁବ ବୟସରେ ଆପଣ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଧର୍ମ ବିଚାର ଥିଲା, ଆପଣ ସଂଗଠନ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇ ଥିଲେ, ସାଂଗଠନିକ ବିଚାରଧାରାରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବ ସମାଜ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍କୃତି, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ କହୁଛେ, ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ। ନିଜ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କିଛି ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ନିଜ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକି ଅପମାନିତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ? ସିଏ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଅ ପୁତ୍ର ସାନ ଭାଇ ମାନେ ଯିଏ ବି ଅଛ, ଶୁଣ, ଆହୁରି ଏ ଭିଡିଓ ଯିଏ ଦେଖିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଖି ଦେଖା କଥା, ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା। ସେ ଯୋଉ ବଡ ଦିନ, କି ବଡ ଦିନ, ସେ କୁଆଡେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଏଠି ଆମେ ଛତା ଧରିକି ଚାଲିବା। ଭାରତର ପାଣି ପବନ, ଭାରତର ଜଳବାୟୁ, ଭାରତର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା, ବିଶ୍ୱାସ, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ, ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲ, ବଞ୍ଚ। ତାକୁ ଧରିକି ବଞ୍ଚ ଯେ ଜୀବନଟା ସଫଳ ହବ। ସେଇ ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା ଗୁଡାକ, ସେଇ ଯୋଉ ଧର୍ମର ନାଁ ଗୁଡା ଧରିଲ, ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ। ଇଏ ଆମର କଣ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ। ୟାର ଆରମ୍ଭ କେବେ, ୟାର ଇଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆମ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ସବୁ ସଭ୍ୟତା ଗୁଡାକ, ଯୋଉ 49ଟା ସିଭିଲାଇଜେସନ ଥିଲା, ସେ ସିଭିଲାଇଜେସନ କାହିଁ ଆଜି କୋଉଠି? କାହିଁ ସେ ଗ୍ରୀସ, ସେଇ ମିସୋପଟାମିଆ, ସେ ମାୟା ସଭ୍ୟତା କୋଉଠି ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା, ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଆଜି ବି ରହିଛି। ନିଜର ଭାବ ଭାବନା, ନିଜର ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଜର ମହାପୁରୁଷ, ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ନିଜ ଦେଶ, ନିଜ ଦେଶର ପାଣି ପବନ, ମାଟି, ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ୟାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଯେବେ କରିବା, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କବିତା କେବେ ପଢା ହଉଥିଲା, ପୁରା ମନେ ନାହିଁ,
किए केबे पचारिच आपणा को आपे किए किए थिले आम बापे गोसी बापे सेटा मन रखिबाटा हଉଛି कथा से बड़ दिन से ख्रीष्ट सभ्यता से नुआ वर्ष ये सब मीनिंगलेस ये सब भेग ये विभोर भोग आनंद यही कथार अच्छी से किसी नाही एटा भी जानवे से माने जानला बेलू बहुत बयस हजई देथिबे तेणु हे युवक भाई माने बयस को बेमतलब रे नष्ट करनी बेमतलब रे हजाओनी निजर देश दश गंगा माता गो माता भारत माता निज अंचल माटी निजर गाँ निजर या नहीं गर्व करी किसी काम कर जे गोटे समय लगे जे हाँ आम किसी कर तेबे 23 वर्षर बयस युवा बयस रे धर्म कौन जानी धर्म युद्ध रे जाई निज घर अनति दूर रही रामलाला प्रभु श्री रामचंद्र जन्मभूमि पर युद्ध करवा साधारण विषय नुहे आम पूर्वपुरुष आम गुरुजन आम पूर्व पीढ़ी ए कार्य करथिले बेली आज आम निजक हिंदू कहि पारुछे किंतु निजे पाश्चात्य संस्कृति प्रति आकर्षित होचे नहई एई भली गुरुजन मानक संगे चर्चा करवा वार्तालाप करवा सेमानकठू आम पूर्वज मानकर जो साहस जो साहसिकता पूर्ण इतिहास ता विषय जानिबा आपण माने बुद्धिमान। जय श्रीराम। धर्म सनातन हिंदूर विचार ओडिया मन।